सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ अतिमधुरचापहस्ता अपरिमितामोद बाणसौभाग्या अरुणाम् அதிசயகருணாம் அபிநவ குலசுந்தரி வந்தே அபிநவ குணசுந்தரி வந்தே அபிநவ குணசுந்தரி வந்தே வந்தே श्री हयग्रीव उवाच ओम ऐं ह्रीं श्रीं ककाररूपा कल्याणी कल्याणगुणशालिनी कल्याणशैलनिलया कमनीया कलावती कमलाक्षी कल्मषग्नी करुणामृतसागरा कदम्बकाननावासा कदम्बकुसुमप्रिया कन्दर्पविद्या कन्दर्पजनका पाङ्गवीक्षणा कर्पूरवीडि सौरभ्य कल्लोलितककुप्तडा कलिदोषहरा कंजलोचना कम्रविग्रहा कर्मादिसाक्षिणी कारयित्री कर्मफलप्रदा एकाररूपा च एकाक्षरी एकानेकाक्षराकृतिः एतद्ददिद्यनिर्देशा च एकानन्दचिदाकृतिः एवमित्यागमा बोध्या च एकभक्तिमदर्चिता एकाग्रचित्तनिर्ध्याता च एष नारयिता धृता ஏலா சுகந்திஷ்குராச்ச ஏன கூட விநாசினி ஏக போகாச்ச ஏக ரசாச்ச ஏகைஸ்வர்ய பிரதாயினி ஏகாதபத்ர சாம்ராஜ்ய பிரதாய ச ஏகாந்த பூஜிதா ஏதமான பிரபாச்ச ஏஜ ஜனேஜ ஜெகதீஸ்வரி ஏக வீராதி சம்சேவ்யாச்ச ஏக பிரபாவசாலினி ईकार रूपा च ईशित्री च ईप्सितार्थप्रदायिनी ईहा ईतृगिद्य निर्देश्या च ईश्वरत्वविदायिनी ईशानाति ब्रह्ममयी च ईशित्वात् अष्टसिद्धिता ईशित्री ईक्षण सृष्टाण्डकोटि ईश्वरवल्लभा ईडिता च ईश्वरार्धांग शरीरे सादि देवता ईश्वर प्रेरणकरी च ईश तांडव साक्षिणी ईश्वरो संग निलया च इति बाधा विनाशिनी ईका विरहिता च ईश शक्ति ईश स्मिदानना लकार रूपा ललिता लक्ष्मी वाणी निषेविता लाकिनी ललना रूपा लसद्धाडिम पाडला ललंतिका लसत्पाला ललाड नयनास्थिता लक्षणोज्वल दिव्यांगी लक्ष कोट्यंड नायिका लक्ष्यार्था लक्षणागम्या लब्ध कामालता तनुः ललामराज दलिका लंब मुक्ता लदांजिता लंबोदर प्रसोर्लभ्या लज्जाट्यालय वर्जिता ह्रींकार रूपा ह्रींकार निलया ह्रींपद प्रिया ह्रींकार बीजा ह्रींकार मंत्रा ह्रींकार लक्षणा ह्रींकार जप सुप्रीता ह्रीमती ह्रीं विभूषणा ह्रीं शीला ह्रीं पदाराध्या ह्रीं गर्भा ह्रीं पदाभिदा ह्रींकार वाच्या ह्रींकार पूज्या ह्रींकार पीडिका ह्रींकार वेद्या ह्रींकार चिंत्या ह्रीं ह्रीं शरीरिणीं ककार रूपा हलधृत पूजिता हरिनेक्षणा हरप्रिया हराराध्या हरिब्रह्मेन्द्र वंदिता हयारूढ़ा सेवितांगिरी हयमेध समर्चिता हर्यक्षवाहना हंसवाहना हतदानवा हत्यादिपापशमनी हरिदश्वादिसेविता हस्ति कुंभो तुंगकुचा हस्ति कृत्य प्रियांगना हरिद्रा कुंकुमादिग्धा हर्यश्वाद्यमराजिता हरिकेशशगी हादि विद्या कालामदालसा ओम एकं
नित्यं विमलमचलं। हरि ओम जी। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेर्मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। दयानन्दरूपं मदाचार्यमीटे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीटे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीटे। पूज्य श्री दयानंद सरस्वती स्वामिகளின் பாதாரவிந்தங்களை வணங்கி ஓம் சகனா பவது சகனௌ புனக்து சக வீர்யங்கரவாவகை தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவகை। ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி। ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமः। ஹரி ஓம்। சேவிதா பச்சை நிறமான குதிரையோடு தேவேந்திரன் அக்னி யமன் போன்ற அக்கரிக் பாலகர்களோடு அனைவராலும் சேவிக்கப்படுபவள் அம்பாளினுடைய சரணார விந்தங்களிலே அஷ்டதிக் பாலகர்கள் அனைவரும் சேவகர்கள் போல கைகட்டி சேவை செய்து கொண்டிருப்பார்கள். அடுத்தது ஹஸ்தி கும்போத்துங்க குஷா, யானையினுடைய தலை போன்ற ஸ்தனத்தை உடையவளாக இருப்பவள் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். காரணம் என்னன்னா, இந்த பிரபஞ்சத்திற்கே ஊட்டச்சத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருப்பவள். அதனால் அனைவருக்கும் பாலூட்டுகின்ற தாயாக இருக்கிறாள். ஹத்திகிருதி பிரியாங்கா, யானை தோலை
ஆடையாக போர்த்தி கொண்ட ஈஸ்வரனுக்கு பிரியமானவளாக இருக்கிறாள். முன்னால் பார்த்தோம், தொந்தி தக்குத சுந்தராம் பரதரே திரைலோக்கிய சாரேகரே என்று. யானையினுடைய தோலை எடுத்து ஆடையாக அணிந்திருப்பவர் என்று பார்த்தோம். எதுக்கு யானையினுடைய தோலை போய் எடுத்து ஆடையாக போட்டிருக்கிறார் அப்படின்னா, செயற்கரியதை செய்யக்கூடியவர் ஈஸ்வரன். ஈஸ்வரனால எதை வேண்டுமென்றாலும் செய்ய முடியும். காரணம், யானை தோலை உரிக்க முடியாது. யானைக்கு சதையே தோலாக இருக்கிறது. அதனால் அப்படிப்பட்ட அந்த தோலை கூட அவர் எடுத்து ஆடையாக அணிந்து கொண்டவர். அப்படிப்பட்டவரது பிரியத்துக்கு உரியவளாக இருக்கக்கூடியவள். ஹரித்ரா குங்குமாதிக்கா. ஹரித்ரா குங்குமாதிக்கா. மஞ்சள், குங்குமம், அகில், சாம்பிராணி போன்ற திவ்ய பரிமள கந்தங்களினாலே ஆன சரீரம். அம்பாளினுடைய சரீரமே மிக அற்புதமான வாசனா திரவியங்களினால் ஆனது என்று சொல்லப்படுகிறது. மஞ்சள், குங்குமம், அப்புறம் குங்கிலியம், கஸ்தூரி, சண்பகம் அப்படிங்கிற திவ்ய பரிமள கந்தங்களினால் ஆன சரீரம். அதாவது அம்பாள் எப்பொழுதும் மறந்து கொண்டிருக்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்பாள். எதற்கு இந்த பரிமள கந்தங்களினால் ஆன சரீரம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால், இவைகள் எல்லாமே மங்கள திரவியங்கள். இந்த மஞ்சள் என்பது, அதே போல குங்குமம் என்பது, கஸ்தூரி, செண்பகம் போன்ற இவைகளெல்லாம் மங்களமான பொருட்களாக கருதப்படுகிறது. இந்த சுகந்தமானது நம்முடைய மனதிலே மங்களமான வாசனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஏன் வாசனா திரவியங்களை கொண்டு அம்பாளை பூஜிக்க வேண்டும் அப்படின்னா, மனதுக்கு ஹிதமாக இருப்பது. வணங்குபவர்களது மனதுக்கு ஒரு பாவனையை உண்டு பண்ணுவதற்கு இந்த இவைகளெல்லாம் ஒரு காரணமாக அமைகிறது என்று சொல்றாங்க. அப்படி இந்த மங்கள பொருள்களினால் ஆன சரீரத்தை உடையவளாக இருக்கிறாள். அடுத்தது ஹரியஸ்வா. சுரேசக, சுராணாம் ஈஸ்வரக. எல்லா தேவர்களுக்கும் ஈஸ்வரனாக இருக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். ஹரியஸ்வா அர்ச்சிதாக. தேவேந்திரன் போன்றவர்களினால் முறைப்படி பூஜை செய்யக்கூடிய தன்மையில் இருக்கக்கூடியவர். அத்தனை பேரும் முறைப்படி, தேவர்கள் அத்தனை பேரும் அவரவர்கள் முறைப்படி, ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு பദ്ധதி, அந்தந்த பദ്ധதிகளிலே அவரவர்கள் அம்பாளை பூஜை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள். அப்படி எல்லா தேவர்களாலும் இணைந்து பூஜிக்கப்படுபவள். அடுத்தது ஹரிகேசகி. ஹரிகேசகி என்று சொல்கின்ற தன்மையில் அனைவருக்கும் ஒர்க்கார்டர் கொடுக்கக்கூடியவள் அம்பாள். அம்பாளது ஒர்க்கார்டர் வாங்கித்தான் அவரவர்கள் வந்து தொழிலை செய்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதாவது அம்பாள் ஈஸ்வர நியதியாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அந்தந்த நியதிப்படி அவரவர்கள் எந்தெந்த தொழிலை செய்ய வேண்டுமோ அந்தந்த தொழிலுக்கு உண்டான ஆணையை பிறப்பிப்பவளாக அம்பாள் இருக்கிறாள்.
ஹரித்வர்ண கேசகி. ஹரிகேச சகி. ஹரிகேச சகி. ஓ, ஹரிகேச சகி. ஹரிகேச சகி. அடுத்தது ஆதி வித்யா. ஆதி வித்யா. ஹரிகேச சகி. இந்த ஹரிகேச சகி அப்படிங்கிறதுக்கு சங்கரர் 2 விதமான அர்த்தத்தை கொடுக்கிறார். ஒன்று ஹிரண்மயமாக, அதாவது தன்னுடைய ஜடாமுடியானது தங்கம் போல் ஜொலிக்கக்கூடிய ஜடாமுடியை கொண்டிருக்கக்கூடிய அவர். அப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனது சகி. அவரது ஜடாமுடியானது எப்படி கைலாசத்தில் ஒரு நேரத்தில் காலையில் உதிக்கின்ற அந்த செங்கதிரானது கைலாசத்தில் பட்டவுடனே ஒரு தங்க நிறமான ஒரு ஜுவாலையை கொடுக்கிறது. அது பகவானது கேசமாக கருதப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த ஜடாமுடியில் அந்த தங்க நிறமான பிரதிபிம்ப தன்மையை கொண்டிருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு பிரியமானவள் ஒன்று. அதை குறிக்கின்ற விதமாக ஒரு பாஷ்யத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஹிரண்மயம் ஹிருஷிகேச, அதாவது தங்கமயமான கரங்களை எந்த விதமான பிரதிபலனும் இல்லாமல் தன்னுடைய கரங்களை நீட்டிக்கொண்டே இருப்பாராம் என உதவுவதற்கு. யாரெல்லாம் தன்னை வணங்குகிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் தன்னுடைய தங்கமயமான அந்த கையை நீட்டிக்கொண்டே இருப்பாராம். உதவுவதற்கு உதவும் கரங்களாக இருக்கக்கூடியவர் என்று இன்னொரு அர்த்தம். அடுத்தது, பகவான் விஷ்ணுவுக்கு சமமான நீல நிறமுடைய கேசங்களை கொண்டவராக இருக்கிறார். சர்வ அங்க சுந்தரராக, அனைத்து அங்கங்களும் அந்தந்த அங்கத்திற்குடைய அழகோடு கூடியவர். அதனால் இவருக்கு பேர் சுந்தரர் அப்படின்னு பேர். அப்படி சுந்தரராக இருக்கக்கூடிய இவரது பருவம் யவ்வன பருவத்தோடு கூடியிருக்கின்ற தன்மையினால இவர் எப்பொழுதும் ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று ஒரு சூப்பர் இம்போஸ் செய்யப்பட்டு சொல்லப்படுகிறது. என்னன்னா, அம்பாளினுடைய சைத்தன்ய ஸ்வரூபத்தினுடைய வியாபகமானது ஈஸ்வரனது நிலைப்பாட்டிலே பிரதிபலிக்கிறது. அந்த பிரதிபலிப்பு சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபலிப்பு, சித் பிரதிபலிப்பு. அப்போ சித் ஸ்வரூபமாய் இருக்கக்கூடிய புருஷனாக காமேஸ்வரன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பகவான் இருக்கிறாராம். அப்படிப்பட்ட காமேஸ்வரனுடைய மனைவியாக இருப்பவள் அம்பாள் அப்படிங்கிற 2 விதமான அர்த்தங்களை சங்கரர் கொடுக்கிறார். திரிசதி தீபிகா அப்படிங்கிற இன்னொரு இந்த திரிசதியை பற்றி விளக்கக்கூடிய இன்னொரு சாஸ்திரம் இருக்கிறது. அதுக்கு பேர் திரிசதி தீபிகா என்று சொல்றது. அதில் 7 விதமான விளக்கங்களை இந்த ஒரே ஒரு மந்திரத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, ரொம்ப விரிவாக. ஹரி என்றால் விஷ்ணு, க என்றால் பிரம்மன், ஈச என்றால் ருத்ரன். இந்த படி பார்க்கின்ற போது இந்த திரிமூர்த்திகளுக்கும் சகியாக யார் இருக்கிறாளோ அவள், அதாவது என்ன, துர்கா, லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி என்கின்ற
மூன்று நிலைப்பாடுகளிலே, மூன்று ஆஸ்பெக்டுகளிலே அந்தந்த ஆஸ்பெக்டுக்குண்டான தேவதையினுடைய சகியாக யார் இருக்கிறாளோ அவள். ரிஷிகேசா என்றால் ருத்ரன். அப்படி ருத்ரத்தில் வரப்போகிற ரிஷிகேச கிருஷிகேசோ உபவீதினக அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை அந்த ருத்ரத்தில் வருது. அப்படிப்பட்ட வர்ணிக்கப்பட்டவள் என்று சொல்றாங்க. இப்படி ஹரிகேசோபவீதின அப்படி ஒரு வார்த்தை ருத்ரத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு இடத்துல வருது. அப்படி ருத்ரத்தினால் பூஜிக்கப்படக்கூடிய அம்பாள் யாருன்னா அவர் ஹரிகேசன் என்று சொல்லக்கூடியவர் வந்து சதியாய் இருக்கிறாள். இன்னொன்று, ஹரி என்றால் குதிரை என்கின்ற ஒரு அர்த்தமாகும். அந்த அர்த்தம் கம் என்கின்ற அந்த குதிரையினுடைய தலை, அதாவது குதிரை தலையுடைய ஹயக்ரீவர். இவரது நாமத்தை சொன்னாலே ஹயக்ரீவர் என்று சொன்னால் லலிதாம்பிகை யார் ஒருவர் வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறாரோ அந்த ஹயக்ரீவரது தன்மையை சொல்றாங்க. ஹயக்ரீவர் அம்பாளை துதி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அல்லது பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட யாருக்கு ஹயக்ரீவர் இஷ்ட தெய்வமாக, ஹயக்ரீவருக்கு இஷ்ட தெய்வமாக எந்த அம்பாள் இருக்கிறாரோ அவள் ஹரியனுடைய சகியாய் இருக்கிறார். இன்னொரு நிலை சொல்றார், ஹயக்ரீவரை உபாசனை செய்யக்கூடிய அகத்திய பெருமானுக்கு தோழியாய் இருப்போம். என்ன பாருங்க, முன்னால பார்த்துருக்கோம். இந்த திரிசதியினுடைய ஆரம்பத்தில் ஹயக்ரீவர் தான் அகத்தியருக்கு குருவாக இருக்கிறார். அப்படி ஹயக்ரீவர் குருவாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அகத்தியர் யாரை தியானிப்பார் என்றால் அது ஹயக்ரீவர் தான். அப்படிப்பட்ட ஹயக்ரீவரை உபாசனை செய்யக்கூடியவராகிய அகத்திய பெருமானுக்கு தோழியாய் இருப்பவள். ஆனால் அம்பாள் யாருன்னா அகத்தியருக்கு தோழி, ஹயக்ரீவர் குரு என்று ஒரு ஒரு விவரணத்தை சொல்கிறார். அப்படி அடுத்தது ஹரி என்றால் சிங்கம் என்கின்ற ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறதா. அப்படி சிங்கம் கம் என்று சொல்கின்ற போது தலை, அதாவது பிரகலாதனை காப்பாற்றுவதற்காக வந்த நரசிம்மரை தோழனாய் கொண்டவராய் இருக்கிறாள் அம்பாள். நரசிம்மரை தோழனாக கொண்ட அம்பாள் ஹரிக்கு சகியாக இருக்கிறார். இன்னொன்று, எல்லாமே புராணத்தில் அம்பாளனுடைய விவரணங்களை எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தன்மை தானே தவிர இதில் ஒரு ஒரு கோணங்களில் பார்க்கிறார்கள். அடுத்தது ஹரி என்றால் ஆஞ்சநேயருக்கு ஒரு பெயர் இருக்குதான், ஹனுமான் என்கின்ற ஒரு அர்த்தமும் இருக்கிறதா. அப்படி குரங்கு தலை கொண்டவராக இருக்கக்கூடிய, குரங்குகளில் தலை சிறந்தவராக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயர். கம் என்றால் சந்தோஷம். ஆஞ்சநேயர் யார் என்றால் யார்? அவர் ருத்ர அம்சம், ருத்ர அம்சமாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே, அவருக்கு அந்த ருத்ர அம்சம் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே எப்பொழுதும் அவர் இந்த ஹரியனுடைய நாமத்தை கேட்டவுடன் சந்தோஷமாக இருந்து கொண்டிருப்பார். அப்படி ஆஞ்சநேயருக்கு சந்தோஷம் கொடுத்து கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்
ஆஞ்சநேயருக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியதாகிய 1000 நாமங்களில் இருக்கக்கூடியவர். இது எப்படிங்க? இந்த சகசநாமம், ராம சகசநாமம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த நாமத்திலே 1000த்திலும் யார் ஒருவர் விளங்கி கொண்டிருக்கிறாரோ அவர். 5வது ஹரி என்றார். ஹரிகம் அப்படின்னா குதிரை என்று ஒரு அர்த்தம். ஈசா என்றால் அதை ஆள்பவர். அதனால குதிரையை ஆள்பவள், அதாவது அஸ்வாரூடாகா என்று சொல்லக்கூடிய தன்மையை கொண்டவர். திருஷ்டிதஸ்வ கோடி கோடி பிரவர்த்தாக. யார் ஒருவர் கண் பார்வையிலே கோடி கோடி அப்படின்னா அஸ்வங்கள் அத்துணையும், இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை அஸ்வங்களும் யாரது கண் பார்வையினாலே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறதோ அப்படிப்பட்டவள் என்று லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் இந்த ஒரு வார்த்தை வருகிறது, இந்த ஒரு மந்திரம் வருகிறது. அடுத்தது ஹரிக. அடுத்தது அடுத்த மந்திரம் ஹரி. இல்ல அதுக்கு முன்ன இது ஹரிகா அப்படின்னு சொன்னா இது அதுக்கு 6வது அர்த்தமாக ஒன்று சொல்றார். ஹரிகா அப்படின்னா ஹயக்ரீவர், ஹயக்ரீவ மூர்த்தி. ஹயக்ரீவ மூர்த்தியினுடைய அவதாரமாக இருக்கக்கூடியவர் யாரு? பெருமாள். அப்படி ஹயக்ரீவனுடைய அவதாரமாக இருக்கக்கூடிய அவர் காமாட்சி ஸ்வரூபமாக இருக்கிறார். இது எப்படி எனக்கு கருத்த தெரியல. காமாட்சி ரூபமாக இருக்கக்கூடியவள் என்று எழுதியிருக்காங்க. அது எந்த நிலையில் எப்படி அதை எடுத்து சொல்றதுன்னு எனக்கு புரியல. அதாவது வர்ணனையில் எழுதியிருக்காங்க, ஹயக்ரீவ மூர்த்தியினுடைய அவதாரமாக இருக்கக்கூடிய காமாட்சி ரூபமாக இருக்கக்கூடியவள். ராமாயண சுந்தரகணத்தில் வந்து சிவனும் சக்தி என்ன பண்ணுறாங்களா, மாறி வர்றாங்க. சக்தி வந்து ராமனாகவும் சிவன் வந்து பெண் உருவமும் எடுத்து வரத ராமாயணத்தில் உள்ள சுந்தரகணத்தில் ஒரு பகுதி வருது. அது சரி, அதுக்கும் காமாட்சி இல்லை, அப்போ வந்து காமாட்சி வந்து விஷ்ணு உருவப்படுத்துக்கிறா. ஓ ஆமா, காமாட்சி விஷ்ணு உருவப்படுத்துகிறா. ஒரு புராணத்துல காமாட்சி வந்து விஷ்ணு ரூபமாக எடுக்கக்கூடியதாக ஒரு கதை இருக்கிறதா, அதனால அப்படி வரக்கூடியவள். இன்னொரு இது பிரத்யங்கா, சிம்ம முகமாக இருக்கக்கூடிய பிரத்யங்கா. அதனால ஹரிகா அப்படின்னா சிங்கம் என்கின்ற அர்த்தம் இருக்கிறது. அதனால சிங்கத்தினுடைய தன்மையை கொண்ட அந்த யார் பிரத்யங்கரா ரூபமாக இருக்கக்கூடியவள். சிம்மத்தை ஆள்பவள், சிங்க வாகினி. சிம்மத்தின் மேல் அமர்ந்து சிங்க வாகினியாக இருக்கிறாள். அல்லது சரபோஜர் என்று சொல்லக்கூடிய பிரத்யங்காவினுடைய ஆள்பவராக, கணவனாக இருக்கக்கூடிய சொரூபமாக இருப்பவள். அப்படி சரபோஜனுடைய மேல பிரத்யங்கா எப்படி பிரியமாக இருக்கக்கூடியவரோ அப்படி சரபோஜகருக்கு பிரியமானவளாக இருக்கக்கூடியவள் அம்பாள். 7வது ஒரு வர்ணனை சொல்றார். ஹரி என்ற சொல் இது ஒரு தெளிவான விளக்கம். ஹரி என்றால் ஹரதி, அழித்து விடக்கூடியவள், அஜ்ஞானத்தை அழித்து விடக்கூடிய வித்யாஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடியவள் அம்பாள். அதனால ஹரி என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடை சொல்லியிருக்கார். அதனால ஞானம் அஜ்ஞானம் இரண்டுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடியது. இது ஒரு நல்ல இதுதான். அஜ்ஞானத்துக்கும் என்ன, பொன்னிலம் மாந்தராசை பொருந்தினர் பொருந்தார் உள்ளம் தண்டில் அந்தரத்தில் ஜீவ சாட்சி மாத்திரமாய் நிற்கும் எந்நிலங்களிலும் மிக்க எழுநிலம் அவற்றின் மேலாம் நன்னிலம் மருவும் ஏக நாயகன் பதங்கள் போற்றி என்று கைவல்ய
ஆசிரியர் மிக அழகாக சொல்றார். அதாவது பொன்னிலம் மாந்தர் ஆசை பொருந்தினர் உள்ளம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பொன்னிலம் மாந்தர் ஆசை எல்லாம் இருக்கக்கூடியவர்கள் உள்ளத்தில், அதாவது அஞ்ஞான திசையில், அஞ்ஞானத்திலும் யார் அந்த அஞ்ஞானத்தை விளைவிக்கிறாரோ அவர். அடுத்தது விரும்பினர் பொன்னிலம் மாந்தர் ஆசை பொருந்தினர் பொருந்தார் உள்ளம் தன்னில். அந்த பொருந்தார் உள்ளம் தன்னில், பொருந்தினர் உள்ளத்திலும் பொருந்தாதார் உள்ளத்திலும் இரண்டிலும் எந்த ஒன்று சைத்தன்யமாக விழுந்து கொண்டிருக்கிறதோ அவள். அதான் கா என்கின்ற ஞான வடிவானவள். அஞ்ஞானம் ஞானம் இரண்டையும் யார் விளைவித்துக் கொண்டிருக்கிறாரோ அவள். அதான் பேரறிவு என்று வள்ளுவர் சொல்றார். என பேரறிவாளன் பெற்ற திரு என்று. பேரறிவுனா அறிவுக்கும் அறியாமைக்கும் இரண்டுக்கும், விருத்தி ஞானத்திற்கும் விருத்தி அஞ்ஞானத்துக்கும் விருத்தி சொரூபமாக இருக்கக்கூடியவள். அதனால் இரண்டுமாக இருக்கக்கூடியவள். அப்படிப்பட்ட அந்த இப்போ அஞ்ஞானத்தை அழிக்கக்கூடியவள் சரி, ஞானத்தை அப்போ அழிச்சிடுவாள் ஹரி என்றால் அல்ல, ஹரதித்வாத் என்றால் இல்லை. என அஜ்ஞான கலசம் ஜீவம் ஞானாபியாசாத் நிர்பலம் கிருத்வா ஞானம் ஸ்வயம் நச்சே ஜனம் கதக ரேணுவதி. அஜ்ஞான விருத்தி ஞான விருத்தி ரெண்டும் விருத்தி என்பது முக்குணங்களோடு கூடிய ஒரு வியாபகம்தான். அதனால் ஞான விருத்தி ஞான சொரூபத்தில் ஒடுங்கி விடுகிறது. அதனால் ஞான விருத்தி ஞான சொரூபம், விருத்தி ஞானம் சொரூப ஞானம் என்று ரெண்டு இருக்கிறது. ஒன்று விருத்தி ஞானம் என்பது நம்ம இந்த ஆத்ம விஷயத்தை பற்றி பேசுகிற போது நமக்குள் ஏற்பட்ட ஒரு மாறுதல். அந்த மாறுதலானது அஞ்ஞானத்தை அழித்து ஞான விருத்தியாக இருக்கிறது. அந்த ஞான விருத்தி என்னாகிறது? ஞான சொரூபத்திலே மறைந்து விடுகிறது. அப்படி இரண்டையும் ஞான விருத்தி அஞ்ஞான விருத்தி இரண்டுக்கும் ஆதாரமாக இருந்து இரண்டிலும் அப்போதான் ஞான ஞேயம் என்கின்ற திருப்படி இல்லாத தன்மை என்பது அங்கே ஏற்படுகிறது. அதுதான் ஹரதி ஞானச்ச அஜானச்ச என்று சொல்கிறார். இப்போ ஞானத்தையும் அழைத்து விட்டால் அப்படின்னு சொன்னால், ஞானத்தை அழைச்சிட்டா அப்புறம் ஞானம் மூன்று காலத்தும் எது நிலைத்திருக்கிறதோ அதுதான் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஞானமும் போய்விட்டால் என்ன பண்ணுறது என்று குழம்பிக் கொள்ளக்கூடாது. இங்கே ஞான விருத்தி என்பது போய்விடுகிறது. விருத்தி ஞானம் போய் சொரூப ஞானமாக மிளர்வதற்கு யார் காரணமாக இருக்கிறாரோ அவள், அதாவது ஞான சொரூபிணியாக இருக்கிறாள். அடுத்தது ஆதி வித்யா. லோபாமுத்ரா உபாசித அனுரூப இத்தியர்த்தக என்று ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறார். லோபாமுத்திரையினால் உபாசிக்கப்பட்ட அந்த வித்தை, அதுதான் ஆதி வித்தை. நம்ம முன்னால் பார்த்துருக்கோம். இந்திரன், லோபாமுத்திரை, அப்புறம் அகஸ்தியர், இவங்க எல்லாரும் உபாசித்த அந்த வித்தை தான் இந்த ஆதி வித்தை என்று முன்னால் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அப்படி லோபாமுத்திரையினாலே உபாசிக்கப்பட்ட வித்யாஸ்வரூபிணியாக இருக்கக்கூடியவள் லலிதா திரிபுர சுந்தரி. இந்த ஆதி வித்யா என்றால் வ என்கின்றதும் விருஷோப அப்படிங்கிற ஒரு உபநிஷத்தில் பாருங்க, ஒரு உபநிஷத்து இருக்கலாம், எத்தனையோ உபநிஷத்துக்கள். அதில் நமக்கு தெரிஞ்சது அந்த 11 உபநிஷத்துக்கள் சங்கரரால் பாஷ்யம் செய்யப்பட்டது. அது இல்லாமல் 1008 உபநிஷத்துக்கள்ங்கிறாங்க. அப்புறம் இன்ஃபினிட்டான உபநிஷத்துக்கள் சொல்கிறாங்க. அதில் ஒரு உபநிஷத்து இருக்கிறதா, அது விருஷோப உபனிஷத் அப்படிங்கிற ஒரு உபனிஷத்து. அந்த உபனிஷத்தில் இந்த ஆதி வித்யாவை பற்றியும் அது செயல்படக்கூடிய தன்மையும் அந்த மந்திரத்தில் எப்படி அந்த அம்பாள் வியாபித்திருக்கிறாள் என்பதை பற்றியும் விளக்கமாக சொல்லியிருக்கிறதா அந்த மந்திரத்தை சொல்கிறார். ச ஏஷாம்
சாம்பவி வித்யா, அதாவது காதி வித்யாவில் இப்படி ஹாதி வித்யா இதுவா ஹாதி வித்யா, ஹாதி வித்யா இதுவா சாதி வித்யா, என்னமோ குழப்புற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னா, இல்லைப்பா, ஒரு ரகசியமான விஷயம். ஆதி வித்தை தான் சாதி வித்தை, சாதி அம்பாளாக இருக்கக்கூடியதுதான் ஆதி வித்தை என்று சொல்கிறது தான் இதனுடைய அர்த்தம். அதனால் கல்யாண குணங்களை கொண்டு கல்யாண ரூபமாக பரம கல்யாண சொரூபமாக ஆதி வித்தைக்கு மூலமாக பரம கல்யாணத்தை கொடுக்கக்கூடியவளாக இருக்கக்கூடியவள் அப்படிங்கிறது இந்த உபநிஷத்தினுடைய வார்த்தையினுடைய பொருள் என்று சொல்றார். அதாவது இந்த ஆதி வித்தை என்பது கல்யாண குணங்களாக இருப்பவள் அம்பாள், கல்யாண குணங்களை நமக்கு கொடுப்பவளும் அம்பாள். அப்படிப்பட்ட ஹா என்கின்ற ஆதி வித்தையாக இருக்கக்கூடியவள். ஹலாம தாலசா. அடுத்தது திருப்பார்கடலை கடைந்த போது அதில் ஏற்பட்ட வாரணி என்று சொல்லக்கூடிய ஆனந்தம், அந்த ஆனந்தத்தினுடைய வெளிப்பாட்டினாலே கண்கள் சிவந்து உடம்பெல்லாம் மயிர்கூச்செறிகின்ற தன்மையை ஏற்படுத்தி ஒரு பரவச நிலையை ஒரு தேவதை ஏற்படுத்தினாலாம். அந்த தேவதையினுடைய தன்மை, அந்த பரதேவதையினுடைய தன்மை, ஆனந்தத்தினாலே சிவந்த கண்கள், அந்த மயிர்கூச்செறியக்கூடிய அந்த உடம்பு அத்தனையும் அம்பாளினுடைய வெளிப்பாடு என்று சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது சகார ரூபா. சர்வஜ்ஞா சர்வேசி சர்வமங்களா சர்வகர்த்ரி சர்வபர்த்ரி சர்வகந்திரி சனாதனா. சகார ரூபா. அடுத்தது அடுத்த மூல மந்திரம், அந்த பீஜ மந்திரம் ச என்கின்ற நம்ம முன்னால் கூறியது போல சாதி வித்யா என்று சொல்லக்கூடிய மகாவித்தையினுடைய இரண்டாம் தன்மையில் இரண்டாம் வர்ணத்தில் அறியப்படுபவளாக அம்பாள் இருக்கிறாள். ஏற்கனவே நம்ம இந்த வித்தையினுடைய 6 அங்கங்களை பற்றிய விஷயங்களை எல்லாம் பார்த்தோம். இந்த 6 அங்கங்களில் முதல் அங்கமாக திருஷ்டா, அடுத்தது இரண்டாவது பாகமாக இருக்கக்கூடியது ரிஷி, அடுத்தது பலி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த 3 பாகங்களில் அந்தந்த தேவர்கள் அந்தந்த நிலைப்பாடுகளிலே வழிபடக்கூடியவராக இருக்கக்கூடியவர். அப்படிப்பட்ட அந்த சகார வித்தை என்று சொல்லினுடைய தன்மையினாலே அந்த வித்தையிலே துதிக்கப்படக்கூடிய தேவதையாக அம்பாள் இருக்கிறார் என்று ஒரு அர்த்தம். அடுத்தது சர்வஜ்ஞா. சர்வஜன் அழிவில்லாதது, குறையாதது, நாசமாகாதது, ஞான விசேஷத்தினாலே அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையில் இருக்கக்கூடியது என்று சர்வஜ்ஞா என்கின்ற சர்வஜ்ஞ சர்வவித் சர்வசக்திமான் என்கின்ற அத்தனையுமாக அம்பாள் வியாபித்திருக்கிறாள் என்கின்ற ஒரு பொருளோடு கூடியதாக இருக்கிறது. இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு இதோட நம்ம இதை முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு சாயந்தரம் 6 மணிக்கு 4 மணிக்கு 3:30 மணிக்கு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா ஹோமம் என்பது இருக்கிறது. இந்த பகவத்கீதா ஹோமத்தை பற்றி ஒருத்தர் கேட்டார் இன்னைக்கு மலேசியாவிலிருந்து. அதனுடைய தாற்பயம் என்ன, அதனுடைய விஷயம் என்ன என்று கேட்டார். அதாவது கைசிகை ஏகாதசி என்று சொல்லக்கூடிய கார்த்திகை மாதம் வரக்கூடிய ஏகாதசி அன்று தான் பகவத்கீதை இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வெளியாகும். அதற்கு முன்னால அமாவாசை, கார்த்திகை மாதம் வளர்பிறை அமாவாசையில் பலி கொடுத்து மகாபாரத போரானது ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்ட போரானது 10வது நாள் போரில் பீஷ்மாச்சாரியார் வீழ்த்தப்படுகிறார். அப்படி பீஷ்மாச்சாரியார் வீழ்த்தப்படுகிற வரைக்கும் அங்கே திருதராஷ்டிரன் இந்த போரை பற்றி கவலைப்படாமல் ஜாலியாக இருந்துட்டு இருந்தார். பீஷ்மர் இருக்கார், எல்லாம் பார்த்துக்குவார். அதனால் இதை பற்றிய அவேர்னஸே அவருக்கு இல்லை. அந்த திருதராஷ்டிரனுக்கு சஞ்சயன் என்கின்ற மந்திரி அவருக்கு திவ்ய சக்ஷு பகவான் கொடுத்திருந்தார். திவ்ய சக்ஷுனா டெலிவிஷன். அங்கிருக்க போர்க்களத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பகவான் கிட்ட கேட்கிறார். யாரு? திருதராஷ்டிரன் கேட்கிறார். கேட்டபோது இல்லை, எனக்கு வேண்டாம், ஏனென்றால் நான் நேரடியாக பார்த்தால் என்னால் தாங்க முடியாது, அதனால் சஞ்சயனுக்கு கொடுங்கள் என்று சொன்னார். இப்போ சஞ்சயனுக்கு அந்த திவ்ய சக்தி பெற்றிருக்கிறது. இப்போ இந்த 10வது நாள் போரிலே பீஷ்மர் வீழ்ந்து விட்டார் என்கின்ற செய்தியை ஒரு சேவகன் வந்து சொல்கிறான். சொன்னதுக்கு பிறகு திருதராஷ்டிரர் அங்கே என்னப்பா நடக்கிறது என்று கேட்கிறார். கேட்ட உடனே தான் அந்த திவ்ய சக்தியை பயன்படுத்துகிறார் யார்? சஞ்சயன். பயன்படுத்தி அங்கே இருக்கக்கூடிய போரினுடைய தன்மையை பற்றி முதல்ல இருந்து ரிகலெக்ட் பண்ணி சொல்கிறார். இல்லை ரிவ்யூ பண்ணுறோம் இல்லையா, அது போல் பண்ணுறார். அவருக்கு அதெல்லாம் சக்தி கொடுத்துருக்கார் பகவான். அப்படி முதல் நாள் போரிலிருந்து எடுத்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அப்போதுதான் 2 போர்க்களத்திலும் 2 பேரும் தயாராக இருக்கிறார்கள். அந்த இடத்துல அர்ஜுனன் சொல்றான், என்னுடைய தேரை கொண்டு போய் அவர்களை எல்லாம் பார்க்கின்ற இடத்திலே நிறுத்து என்று ஒரு டிரைவருக்கு ஒரு கார் ஓனர் ஆணையிடுவது போல சொல்றார். சொன்ன உடனே பகவானுக்கு அவருக்கே உண்டான உரித்தான தனித்தன்மை இருக்கிறது. என்ன விளையாடுறதுக்கு லீலை. நேரம் கொண்டு போய் பீஷ்மாதி இவர்கள் எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய இடத்துல கொண்டு போய் நிறுத்துறார். உனக்கு இவ்வளவு ஆணவமா, பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி கொண்டு வந்து நிறுத்துறார். நிறுத்தின உடனே அவர் பார்க்கிறார். அங்கே பார்த்தா எல்லாரும் பூஜா எல்லாம் பூஜைக்குரியவர்களாக அங்கே வியாபித்திருக்கிறார்கள். பீஷ்மர், துரோணர் போன்ற பெரிய பெரிய குருமார்களும் சொந்தக்காரர்களும் பெரியவர்களும் எல்லாம் பூஜைக்குரியவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதை பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கலக்கம் ஏற்படுகிறது. அதுதான் அர்ஜுன விஷாத யோகம் என்கின்ற முதல் அத்தியாயமாக இருக்கிறது. அந்த இடத்திலே அந்த நேரத்திலே பகவத்கீதை இவர் அர்ஜுனனுக்காக என அர்ஜுனன் நிமித்தீகிருத்தம் பசுபட்சான மோட்சாய இதம் கீதா என்று பகவான் பாஷ்யத்தில் சொல்றார். பசு பட்சிகளினுடைய மோட்சத்திற்காக. இது சாத்தியமா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. பசு பட்சிகள் எல்லாம் மோட்சம், இதை கேட்டோன்னே மோட்சம் அடையுமா அப்படின்னா, எல்லா ஜீவராசிகளும் மோட்சம் அடைவதற்கு காரணமாகிய ஞானத்தை உபதேசம் செய்கிறார். எதுக்கு? அர்ஜுனனை நிமித்தீகிருத்தம், அர்ஜுனனை நிமித்தமாக கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு பகவத்கீதையை அன்றைக்கு சொல்லியிருக்கிறார். அன்றைக்கு சொன்ன அந்த பகவத்கீதையானது 11ஆம் நாள் சஞ்சயனது திவ்ய சக்தியினால் பார்த்து சொல்லப்பட்டது. எனவே இந்த நாளை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? கீதா ஜெயந்தி என்று கொண்டாடுகிறோம். அப்படி எப்படி கொண்டாடுகிறோம்? கீதா மாதா என்று சொல்கிறோம். என்ன? பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம். அப்படிப்பட்ட அந்த பகவதியாக அந்த கீதா மாதாவை ஆவாகனம் செய்து ஹோமம் செய்வது, பூஜை செய்வது என்பது வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறது இந்த கைசிக ஏகாதேசி அன்று. அது நம்முடைய சனாதன தர்மத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அம்பாளை போற்றுகின்ற, அம்பாளுக்கு நன்றி சொல்கின்ற ஒரு விதமாக நம்முடைய வித்தியார்த்திகள் அத்தனை பேரும் வணங்கக்கூடிய தினமாக அதை கொண்டாடுகிறார்கள். அதனால் அன்றைக்கு நம்ம பூஜை செய்வது. அதனால்தான் நிறைய பேரெல்லாம் இந்த இதில் எல்லாம் ராஜபாளையத்திலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஏகாதேசி அன்றும் இந்த பகவத்கீதையை முற்றோதல் செய்வார்கள். 701 ஸ்லோகத்தையும் பாராயணம் செய்து பூஜை செய்து கொண்டாடுவார்கள். அதில் இந்த கைசிக ஏகாதசி அல்லது குருவாயூர் ஏகாதசி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஏகாதசி மிக சிறப்பாக கீதை வழிபாட்டுக்குரிய நாளாக, கீதா ஜெயந்தியாக கொண்டாடப்படுகிறது. நம்ம இந்த கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்களாக
நாம் இந்த கீதா ஜெயந்தியை மிக விமர்சையாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். அங்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய அளவில் பண்ணணும். இங்கே எச்சரூபேன பலிகி, அதுக்கு மூர்த்திக்கு தகுந்த பலி போல இங்கே விடாமல் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்படி நாளைக்கு காலையில் கீதாமா அவங்களுடைய ஆசிரமத்தில் பகவத்கீதா ஹோமம் நம்முடைய தலைமையில் நடக்கிறது. அது வந்து வடவள்ளியில். அதனால் காலையில் அங்கே போயிட்டு மத்தியானத்துக்கு மேலே இங்கே வந்து 3:30 மணிக்கு நம்ம இந்த ஹோமத்தை செய்ய இருக்கிறோம். யாரெல்லாம் இந்த ஹோமத்தில் கலந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த நேரத்தில் வந்தால் போதும். ஆனால் யாரெல்லாம் வர முடியவில்லை, அங்கே வீட்டில் இருந்து பாராயணம் செய்து பூஜை செய்து கொள்கிறோம் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் எல்லாம் எந்த நேரத்தில் வேண்டுமென்றாலும் காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் எப்போது உங்களுக்கு சௌகரியமாக இருக்குமோ, தொந்தரவு இல்லாத நேரமாக இருக்குமோ அப்போது கீதா பாராயணம் செய்து பூஜை செய்து கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் செய்து பூஜை செய்யலாம். இதுதான் என்னுடைய தாற்பயம். ஒரு விஷயம், சாமிஜி திருசதி கிளாஸோட ஒரு மகிமை பாருங்க. வாசலில் சும்மா யாசகத்துக்காண்டி வந்த ஒருத்தர் 40 நிமிஷமாக வாசல்லையே நின்றுட்டு சுவாமிஜியோட கிளாஸை கேட்டுட்டு இருக்கிறாரு. போங்கன்னு சொன்ன கூட போகலை, அவர் கிளாஸ் கேட்குறேன்னு நிற்கிறாரு. இங்கே ஒரு சாது வந்து இந்த கிளாஸ் ஆரம்பத்திலேருந்து ஒருத்தர் வந்து அதிதி யார் வந்திருக்கார், அவர் கேட்டுட்ருக்கார். அதை வந்து அம்மா வந்து ஒரு பெரிய சைனாக சொல்கிறாங்க, மிகப்பெரிய சைன் அப்படின்னு. ஆமாம், இதை கேட்டுட்டு நின்று அவர் இருக்கிறாருன்னா எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு இது பாருங்க, மகிமை பாருங்க. ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கிறதுனால இதோட ஓம் ஓம் நமோ. பூர்ணமிதம் பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே